जी सत श्री अकाल सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ स्टूडेंट्स अज अपना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ है। तो बच्चे ਤੁਹਾਡਾ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ है ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਸੋਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਇਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। फाउंडेशन किन्ने तरह दी ने, शैलो डीप हो गई, ठीक है। आ चीज़ां तुहाडियां आ जांदियां ने। तो बेसिकली जे देखिए आप ये जोड़े मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला मार्क्स बारे कर लिए आप गल, फिर आप जिमें जिमें सारे चैप्टर वाइज तुहानूं थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देवांगे। मार्क्स ये बच्चे हैगे अपने प्रैक्टिकल्स ने जिहड़े तां प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ये इंटरनल हैगे ने 25 मार्क्स के, एक्सटर्नल हैगे 25 मार्क्स के, यानी प्रैक्टिकल कला किन्ने दा 50 मार्क्स का। तुहाडा 50 मार्क्स का कला प्रैक्टिकल है। फिर तुहाडा आ जांदा MSP जिहड़े अपने हुंदे ने कॉलेज वाले, ये अपने प्रैक्टिकल्स हो गए। फोन अपने आउणगे एक्सटर्नल्स। एक्सटर्नल्स होणगे जिहड़े अपने वेट जिहड़े तां अपने एक्सटर्नल्स होणगे। एक्सटर्नल विच की हुंदा, एक तां अपने इंटरनल हुंदे ने 25 नंबर का इंटरनल होएगा, जिहदे च तुहाडे MSTs होणगे, तुहाडी क्लास की अटेंडेंस होएगी, ठीक है। ते नाल तुहाडा बिहेवियर, तुहाडियां असाइनमेंट्स होणगियां इहदे विच। दूजे पासे आ जाना एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आ तुहाडा होगा 75 मार्क्स का, जो पहलां दे चलदा, ठीक है। तो टोटल जिहड़े मार्क्स हो जाणगे अपने एक्सटर्नल दे, वो होणगे बच्चे 100 मार्क्स। तो टोटल जिहड़े सबजैक्ट के मार्क्स हो जाएंगे 100 + 50 किन्ने हो जाएंगे तुहाडे 150 मार्क्स, ठीक है। उन्होंने एवरेज देखी तुहाडे इस समैसटर के मार्क्स होणगे 1050 के करीब मार्क्स होंदे ने, विचों 150 मार्क्स ने जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ सॉयल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सबजैक्ट दे। ये प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है तुहाडी। तो मोस्ट स्कोरिंग तुहाडा सबजैक्ट है। जे तुहाडे इहदे चों सोहणे मार्क्स आउंदे ने, सो डेफिनेटली यूर जी तुहाडी परसेंटेज है वो तुहाडी भी वधिया हो जाएगी। नैक्सट आपां चलदे हैं अगे। लर्निंग आउटकम की होगी जब आप सारे सबजैक्ट सारा सबजैक्ट पढ़ते होवांगे। सब तो पहले आउंदी है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई वेरीअस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तुसीं सॉइल नूं देख के दस सकोगे भी ये किहड़ी सॉइल है। सैकेंड अपनी आ जांदी है सिलैक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तुसीं स्ट्रक्चर के लोड देख के दस सकते हो इत्थे किहड़ी फाउंडेशन पैनी है, शैलो पऊगी, डीप पऊगी। शैलो च भी डिफरेंट टाइप्स दी हुंदियां ने, आइसोलेटेड होगी, तुहाडी कंबाइंड हो गई, तुहाडियां मैट फाउंडेशन हो गई, राफ्ट फाउंडेशन हो गई। तो जे डीप पैनी है तो किहड़ी पऊगी फाउंडेशन, पाइप फाउंडेशन पेगी, पीयर पैणगे, कैजिन पैणगे, वैल पेगी। आप पढ़ांगे जिवें जिवें सबजैक्ट च अगे चलांगे। नैक्सट अपना आ जाता डिटरमाइन शीयर स्ट्रैंथ ऑफ सॉइल। शीयर स्ट्रैंथ ऑफ सॉइल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होंगी है सॉइल की, आप पढ़ांगे अगे। नैक्सट अपना आ जाता कैरी आउट कंपैक्शन ऑफ सॉइल्स एज पर डेंसिटी। कंपैक्शन बेसिकली की है, किसी चीज़ को कंपैक्ट करना। जिहड़ी चीज़ इन्ने एरिया च आई हुई है, ये जी सॉइल है जी दूर दूर पई है, उन्होंने कंपैक्ट करके डेंस स्टेज में रखना,
ठीक है। बेसिकली ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ लूज सॉइल आ इनू कंपैक्ट करके डेंस बनाना। नैक्सट अपना आ जाता कैलकुलेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ा पता एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की, आप पढ़ांगे अगे भी बेयरिंग कैपेसिटी की होंगी, सॉइल कितना लोड बीयर कर सकती है। नैक्सट आ जाता कैलकुलेट लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल। ये अपनी क्लेई सॉइल दी प्रॉपर्टीज ने जिहड़ियां आपां पढ़ांगे अगे। नैक्सट अपना आ जाता कैलकुलेट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। बेसिकली इन्हें शॉर्ट फॉर्म कह दें आप MDD एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में कह दें आप OMC। तो आ जो टैसट ना आप लभदे होंगे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टैसट। ठीक है, ये अपना स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टैसट होंगे। नैक्सट अपना परफॉर्म वेरियस टैसट ऑफ दी सॉइल। अपने काफ़ी सारे टैसट आए हैं प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, जिमें जिमें आप अगे जावांगे उस आप पढ़ेंगे, जिमें वेन शीयर टैसट हो गया। ठीक है, अपना आ जाता स्टैंडर्ड पेनीट्रेशन टैसट आ जाता। बहुत तरह के टैसट ने आप जो गां करांगे। नैक्सट अपना आ जाता डिटेल्ड कंटेंट विच सब तो पहला थ्योरी आ जाती है। थ्योरी के सब तो पहला अपना चैप्टर है जिमें सारे सबजैक्ट्स का होंदा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली इन्होंने तुहानूं डेफिनेशनस दसनियां ने भी सॉइल की हुंदी है, तो सॉइल दी डेफिनेशनस हो गई। सॉइल मकैनिक्स की हुंदा जिहड़े अपने सिलेबस है आज ये बारे दसणगे। नैक्सट आ जाता अपना जियोलॉजिकल रीजन। ठीक है, भी सॉइल जिहड़ी हैगी है ये किवें बनदी है। ठीक है, अलूवियल सॉइल किहड़ी है, पंजाब च किहड़ी सॉइल है, तो इंडिया च किहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस ने जिहड़ियां कि सॉइल जिनिंग दे नाल आपां नूं काम करन दे विच हैल्प करदियां ने, जिन्हां दी आपां हैल्प लै सकदे हां। नैक्सट अपना सैकेंड चैप्टर आ जाता। अच्छा, जिहड़ा फर्स्ट अपना चैप्टर होगा ये बारे एक गल दसनी भुल गया मैं, ये जिहड़े मार्क्स होणगे दिस विल बी ऑफ 5% मार्क्स ऑफ योर टोटल सिलेबस। ठीक है, नैक्सट अपने आ जाते हैं नैक्सट अपना आ जाता सैकेंड चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये भी बहुत वधिया चैप्टर है, इंटरस्टिंग बहुत वधिया चैप्टर है। इस की आ जांदियां चीज़ां, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स आ जांदियां ने। कोई भी चीज़ है स्टूडेंट्स ओहदियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज होंदियां ने दे कैन बी फिजिकल कैमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली जे मन के चलीए आपां। ते इह आ जूगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ सॉइल विच की कुछ हुंदा जदों आपां देखते हैं आपां सॉइल नूं एज इन्ना कुछ सैक्शन कट के देखिए इहदे विच की कुछ हैगा। अपनी सॉइल भी हो सकती है। ठीक है, ये एयर भी आ सकती है। वैसे ही वक्रे वक्रे रंग यूज़ कर रहे हैं ये आ एयर हो सकती है। ठीक है, नाल ये पानी भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ां थोड़ियां जा जाएंगे। मैं सिर्फ डिफरेंट कलर ही यूज़ किए हैं इन्होंने वास्ते भी फेस डायग्राम बन जाता सॉइल का। जिमें जिमें आप अगे जावांगे पढ़ांगे थोड़ी चंगी तरह समझ लगूगा भी फेस डायग्राम की चीज़ होंदी है। अच्छा, नैक्सट ये आ जाता है वाइड रेशियो जो आ गई फिर अपना तुहानूं पता एक यूनिट उत्ते हुंदा एक थल्ले हुंदा। तो पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, काफ़ी चीज़ां ये आ जानियां। तो इन्हां विच जिहड़े बेसिकली इन्हां विच रिलेशन सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ डिस्कस करने ਆ। तो डिस्कस करन दे नाल आपां नूं नाले अपने आही जिहड़ा चैप्टर मेन आ जिहदे विचों न्यूमैरिकल पूछे जा सकते हैं डिप्लोमे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैक्सीमम अपने न्यूमैरिकल पुट किए जाते हैं। सो बेसिकली एक जब तुहानूं फॉर्मूले याद हो गए तुसीं कोई भी इस चैप्टर नाल रिलेटेड तुसीं न्यूमैरिकल सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट अपना आ जाना क्लासीफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। हुण सॉइल अलग अलग तरह की है। बेसिकली तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ क्ले हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, सैंड हो सकती है, इट कैन बी ग्रेवल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज शेप तो देखने नूं किदां दी लगदी है तो रैलेटिव डेंसिटी की हुंदी है। आ चीज़ां आपां हौली हौली जिवें अगे जावांगे सिलेबस आपां पढ़ांगे। तो किहड़े टैसट हो सकते हैं फील्ड आइडेंटिफिकेशन टैसट फॉर सॉइल्स। ठीक है, किहड़ियां लिमिट्स हुंदियां ने अटर बग जिहड़ियां लिमिट्स ने
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਯੂਜ਼, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਲੇਈ ਸੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਅਟਰਬਰਗ ਲਿਮਿਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, PI ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋਇਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਜ਼ ਪਰ BIS 1498। ਸੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 6% ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 6% ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 6% ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ 6% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਥਰੂ ਸੋਇਲ। ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਰਸੀਜ਼ ਲਾਅ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਕਲੇਈ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਸ। ਸਟਰੈਸਿਸ ਸੋਇਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 6% ਸਿਲੇਬਸ 6% ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲਸ। ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੌ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 6% ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਸ਼ੀਅਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ 14% ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ 14 ਮਾਰਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੈਂਥ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੀਅਰ ਟੈਸਟ, ਅਨਕਨਫਾਈਨਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ UT ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, UCT, ਵੇਨ ਸ਼ੀਅਰ ਟੈਸਟ। ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਇਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸ਼ੀਅਰ ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਸੋਇਲਸ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 8th ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਵੀ 6% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਈਦਰ ਬੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਟੈਸਟ ਐਜ਼ ਪਰ IS ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, OMC ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, OMC ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, MDD ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਰਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਲਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਲਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੋਇਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ 16% ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਸੋਇਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋਇਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਟਰਾਇਲ ਪਿਟ ਆਪਾਂ ਖੱਡਾ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਟਰੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਔਰ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ। ਡਿਸਟਰਬਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਸੈਂਪਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਅਲੋਟਡ ਨੇ 12% ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ। ਅਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੈਟ ਸੇਫ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ SPT, ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। UCS ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਕਨਫਾਈਨਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੀਅਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਲੋਡ ਟੈਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਲੋਡ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਲੋਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਤੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਕ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ MM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਾਈ ਸੈਂਡ ਡਰੇਨ ਮੈਥਡ, ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਜੀਓ ਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ 17% ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸ਼ੈਲੋ ਜਾਂ ਡੀਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੀਪ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਪਥ ਆਫ ਸ਼ੈਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਈਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਪ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਇਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।